میٹنگ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی والی زندگی دے. میں اس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہتا ہوں. تو تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سار اسقالی اعظم مان صاحب کو کہ وہ تلاوت کلام پاک کریں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہوں. میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے. کسی چیز کی طلب ہے نہیں آرزو بھی کوئی، کسی چیز کی طلب ہے نہیں آرزو بھی کوئی. تو نے اتنا بھر دیا ہے، تو نے اتنا بھر دیا ہے، کشکول بھرتے بھرتے میری بات بن گئی ہے. میں نہ جاؤں گا کہیں بھی، میں نہ جاؤں گا ادھر باں کبھی چھوڑ کر یہ جنت، کہ میں پہنچا ہوں یہاں پر، کہ میں پہنچا ہوں یہاں پر. میرے یار مرتے مرتے میری بات بن گئی ہے. ہے یہ زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے جو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے. میرے تیرے دشمنوں سے آقا، تیرے دشمنوں سے آقا میں مروں گا لڑتے لڑتے. میری بات بن گئی ہے. میرے سونے گھر کو کبھی رونقیں عطا کر، میرے سونے گھر کو کبھی رونقیں عطا کر. میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، تیری راہ تکتے تکتے میری بات بن گئی ہے. تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے. میری موت بھی جو آئے، میری موت بھی جو آئے میرے پاس ڈرتے ڈرتے میری بات بن گئی ہے. ناصر کی حاضری ہو کبھی تو کبھی آستاں پہ تیرے، ناصر کی حاضری ہو کبھی آستاں پہ تیرے. کہ گزر گیا زمانہ، کہ گزر گیا زمانہ مجھے آہیں بھرتے بھرتے میری بات گئی ہے. جزاک اللہ. سر عباس صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں انٹروڈکشن. ریٹائر چیف منسٹر محمد عباس ڈار بیٹر 2001 میں ریٹائر ہوں. ابھی ادھر لاہور میں ریزیڈنس. ماشاء اللہ ویلکم سر. یہ بلاتا ہوں نہیں سر انٹروڈکشن تو پھر آپ کا تو نہیں پتا ہوگا نا، نئے کا آپ کو بھی تو آپ کا تو پتا نہیں ہے نئے بچے. محمد اجاز ریٹائر بیٹر 2001 میں ریٹائر ہوں. اس کے لاہور میں ہی رہائش ہے اور کرنٹلی ہواوے میں جاب کر رہا ہوں. جی تھینک یو ویری مچ. رام شاد پور میں ابھی ڈی ایچ پٹرول پمپ پہ یہ مسجد چوک والا جو پمپ فیز 1 اس پہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں.
ایز اے شفٹ انچارج. ماشاء اللہ ویلکم چوہری صاحب. سب نام ذرا سنیں. میں ریٹائر ہوا ہوں 2024 کے مئی میں اور کامرا ایم آر فیکٹری سے سر میں ریٹائر ہوا. ماشاء اللہ بہت خوشی ہو رہی ہے, مطلب کہ اپنے اپنے دور کے ستاروں چمکتے چاندوں کے درمیان میں جو ہے میں رہنے والا ہوں سر لاہور کا ہی اور نشاط کالونی کے ہی. بڑی خوشی کی. کس پلیس پہ رہے آپ مبشر صاحب؟ میں سر فیصل رہا ہوں اچھا. اور اس سے پہلے میں رسالپور رہا. رسالپور کے صدر رسالپور میں رہا سر 2003 سے لے کے اور 2008 تک. تو پھر تو چوہری صاحب کو آپ نے جی سر میں بالکل میں نے کہا نا آپ کو کہ وعلیکم السلام سر جی. دوست کیا بات کیا بات اسپیشل ڈیوٹی چھوڑ کے جو ان کا آنا دل کی کہہ رہی ہے جب سب سے قربتی میری تو جو بھی بی ایف ٹی پی ایف ٹی سب سے بڑی جی ذاتی قربتی بالکل ماشاء اللہ. ویلکم. بڑی خوشی ہوئی ہے تھینک یو سر. اور چوہری صاحب مجھے کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ کو لے کے آئے. جی تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ان شاء اللہ مطلب کہ ہم کنٹینیو مطلب کہ جو ہے نا اس کو بیان کرتے رہیں گے. انشاءاللہ. اور امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل ہر مہینے میں پہلے سنڈے کو ہماری میٹنگ ہوتی ہے. آپ اچھا سرکاری پیٹ تھا. میں 94 میں ریٹائر ہوں. اچھا ابھی میں کچھ بھی نہیں کر رہا, پاکرم میں رہنا. ویلکم سر. ویلکم. ماشاء اللہ صاحب تھینک یو ویری مچ. چیف کا کام تھی 1990 میں 18 سال گھر کے ریٹائر ہو گیا تھا اور اس کے بعد سعودی عرب اور دبئی میں ٹائم گزرا اور پاکستان میں ہوں اور آج اربا کے ساتھ ہی مطلب ٹائم دے رہا ہوں. فی الحال کچھ نہیں کرتا میں. تھینک یو ویری مچ سر. ویلکم. یہ ہمارے میڈیا کے سیکٹری ہیں لاہور کے مسئلہ. جی ڈاکٹر سر رانا لیاقت 2007 میں ریٹائر ہوا تھا. پھر اس کے بعد 15 سال واپڈا میں گزارے. آج کل بابا بیلا. ماشاء اللہ 808 گاڑیاں 2-3 لے کے دی ہیں. وہ کہتے گاڑی چینج کر لو لیکن کام آپ نہیں کرنا ہے. چیف ڈاکٹر سے ریٹائرڈ سلطان کی تھی 2012 میں ریٹائر ہوا علم مٹ لاہور سے اور آج کل بیکن ہاؤس اسکول سسٹم میں ہوں گارڈن ٹاؤن میں. اور یہ جو ہے اروا ویلفیئر فاؤنڈیشن اس کا جوائنٹ سیکرٹری ہوں. اور الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو جہد رکھیں, ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں. اور اللہ کا شکر الحمدللہ. اور ان میں بہت بڑی برکت ہے کہ 4-5 شہروں میں مطلب ہے کہ یہ ایسی میٹنگ چلتی ہے. سیالکوٹ میں, گجرانوالہ میں اور اسی طریقے سے مطلب فیصل آباد میں. تو بڑی دلی خوشی ہوتی ہے. تو میں انشاءاللہ باقی ٹائم میں جو میرے پاس سلام محفوظ ہے وہ میں بھی ریکویسٹ کروں گا سر. اور ایئرپورٹ پر 3 سال ایز اے مینیجر کارگو جاب کیا اور آج کل میں ایک پرائیویٹ اسکول چلا رہا ہوں کانے میں اور رہائش میری ادھر ہی فیز 8 میں. چیف ڈاکٹر سر ریاض تو 2017 میں ریٹائر ہوا تھا. ویپن ٹریڈ تھا اسلام آباد ڈائریکٹر آف ای او ڈی. آج کل ادھر آفیس سینٹر میں فالکن کمپیوٹر کے نام سے ایک شاپ ہے لیپ ٹاپ کی اور ایکسیسری. 4th فلور پہ شاپ نمبر 66 فالکن کمپیوٹر. ماشاء اللہ جی ریاض صاحب کے پاس وزٹ کرنا ماشاء اللہ بہت ہی کوآپریٹو بھی ہیں اور کسی بھی معاملے میں جو چیزیں اچھے دام کے ساتھ وہ کوئی چیز لینی ہو تو لے کے دیتی ہیں. اسسٹنٹ ڈاکٹر سمدان ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں جاب کر رہا ہوں. آج کل لاہور میں ہوں, والٹن جاب کر رہا ہوں. جی ویلکم. محمد حزیب علی پاک میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہوں اور ابھی کلاس 8 میں فضائیہ انٹرمیڈیٹ کالج لاہور میں. جی تھینک یو. کالج سرگودا کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹا ابھی ہم نے ایک دعا گو ہے کہ آپ کا وہ جو ہے نا وہاں پہ جائیں آپ پی ایف کالج سرگودا میں. اللہ آپ کو دے جائے انشاءاللہ. یہ دعا ہے. اور اس طرح ہم جو پرائز ڈسٹریبیوشن کرنی ہے میں ریاض صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ ان کا جو بھی پوزیشن ہے وہ ہمیں سینڈ کریں گے اور اس میں آپ شامل ہونا. ٹھیک ہے. ویلکم بیٹا.
ये कह रहे थे कि आप कहाँ जाते हैं, मुझे भी पता चले ना आप किधर जाते हैं। नहीं, अच्छी बात है। ठीक है सर, चलिए मैंने कहा अच्छी आपको बात ले है, जाते क्योंकि मतलब सारे बल्कि ज्यादा तैयार जी हुआ। मोहम्मद सर काउंट सिस्टम 1998 में गए हो हम लाहौर से, लाहौर में रहे सर। मैं लाहौर की जगह रहे सर, अपना पठा जाऊँ। बढ़ते जाओ। वेलकम सर, नाम क्या बताया? मोहम्मद साले। मोहम्मद साले सर, वेलकम। हम दिल की कह रही हैं तो आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम आइंदा भी इंशाल्लाह इसी तरीके से मिलते रहेंगे। हाँ, वेलकम सर। जी मेरा सर मोहम्मद अशरफ जीसी रिटायर 2011 में रिटायर हुआ और अभी अली पार्क है। सर रिटायर्ड अब्दुल गफूर जीसी ट्रेड सर 8 जुलाई 2021 रिटायरमेंट है सर, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल और अल्हम्दुलिल्लाह अभी DHA में एज असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर फेज़ 4। और जैसे सर ने अभी कहा ना कि यहाँ ऐसे बेटे के अल्हम्दुलिल्लाह मैं DHA सर्व करके गया था सिर्फ ओनली 1 ईयर 1995। जो मेरे साथ सर्विस करते थे अभी उनके बेटे हैं और मुझे प्राउडली वो चाचू कहते हैं सर नहीं कहते मुझे। और वो दूसरे बड़े हैरान होते हैं कि ये चाचू क्यों कहते हैं। मैंने कहा मैं इनके वाल साहब के साथ जॉब की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो और DHA में जिन घरों में उस वक्त जाते थे अभी भी उसी तरह नॉक करके दरवाज़ा उसी घरों में जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और प्राउडली टू से DHA मीन सर्विस अभी तो स्टार्ट है इंशाल्लाह रज़ीज़। जब भी कभी DHA में आएंगे तो एक नाम सुनेंगे अब्दुल गफूर का इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच अब्दुल सर। चीफ ऑडिटर से रिटायर्ड नासिर शाहीन 99 में सेक्रेटरी असिस्टेंट 99 में रिटायर हुआ अप्रैल 99 में, और 2 माह की गैरहाजिरी के बाद आया हूँ। नो प्रॉब्लम। सर कराची में थे, गैरहाजिरी नॉर्मल नहीं थी, कराची में थी। कराची में और जो है ना वर्क हम घर की नौकरी कर रहा हूँ। चीफ ऑडिटर से जहांगीर 2011 में रिटायर पाया। मोस्ट वेलकम जहांगीर साहब जी, खसूसी टाइम निकाल के आए हैं। ये हमारे वो फख्र है कि एक दफ़ा शायद सर आप भी साहब कहते हैं तो यहाँ पे मतलब है कि वहाँ पे इन्होंने गैदरिंग हमारी करवाई एयरफोर्स के लोगों की, शायद वहाँ पे मुमकिन नहीं थी। तो बड़ी दिली खुशी हुई कि मतलब है कि इन लोगों ने हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें टाइम भी लेके दिया और लोगों के साथ मीटिंग भी कराई और गैदरिंग में हमने वहाँ पे उनकी टी पार्टी भी की, तो बड़ा मज़ा आया था। अल्लाह ताला इनको सलामत। चीफ टेक मोहम्मद रियाज सेक्रेटरी मेरा सर जी, और 2009 में मैं लाहौर बेस से रिटायर्ड हुआ हूँ। अभी अफसर ऑफिसर सोसाइटी PF फाल्कन में एज ए कंप्लेन अफसर जॉब कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पहले भी 1-2 दफ़ा मेंशन किया है कि यहाँ पे रेंट सेल और दोनों चीज़ें का होता है। जो इस लेवल के कोई किसी सेल परचेज में मेरी खिदमत हाजिर है। 1998 में रिटायर हुआ था, आजकल उर्दू बाज़ार में किताबों की दुकान चला रहा हूँ। तो बंदा जो है ना मकदूर है इंशाल्लाह वो उसके लिए हाजिर है। माशाल्लाह जी, हम इनसे खिदमत लेते रहते हैं। जितने भी हमारी मीटिंग होती है ये लॉस एयरफोर्स के लोगों के साथ मतलब वीडियो बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं और हमें सेंड करते हैं। कोई 1 टका भी चार्जेस नहीं लेते माशाल्लाह। ये मतलब इनके लिए भी स्पेशल क्लैपर अल्लाह जज़ाए खैर दे जी। हर मीटिंग में आते हैं। उधर कराची में हादसा पेश आया है गुल प्लाजा में, मतलब कि उनकी शहादत हुई है उनके लिए। और एक हमारे चीफ ऑडिटर अफसर सुल्तान साहब है एडमन अफसर फ़िज़ाइया में, उनके बड़े भाई की डेथ हुई है। मतलब उनके लिए दुआ खैर के लिए मतलब कि पहले 1 दफ़ा अलहम्दुलिल्लाह शरीफ और 3 दफ़ा कुल शरीफ सारी पढ़ लें, तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारा साहब की उनकी बख्शिश की दुआ करा दूँ। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान।
परवरदिगार आलम, हमने जो पाक कलाम पढ़ा, हमशीर पढ़ी, सूरह इखलास पढ़ी, परवरदिगार आलम इसमें अगर कोई गलती कुताही हुई है अल्लाह तू माफ़ फरमा, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाहुल आलमीन इस सब पाक कलाम का सवाब आका नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह दस में पेश करते हैं, कबूल फरमा। सरकार की तफ़ैल कुल अंबिया इकराम, पांचन पाक, हजूर के सहाबा इकराम, अज़वाज मुत्तहरात, अहले बैत, शुहदाए करबला, शुहदाए बदर, शुहदाए इस्लाम की बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। हजूर की उम्मत में जितने मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतें बहुत हो चुकी हैं, अल्लाह सब की रवा पाक को बचा। या अल्लाह, जो जिन जिन भाइयों का जिक्र सुल्तान साहब ने किया है, अल्लाह इस पाक कलाम का सवाब उनकी रवा पाक को पहुँचा। हाजरीन महफिल के अजीज़ व अकारब, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, वालदैन में, बहन भाइयों में जो भी मुसलमान मर्द, मुसलमान औरत इस दुनिया से जा चुकी है, अल्लाह सब की रवा पाक को पहुँचा। सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। हम जो जिंदा हैं हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा, दीन पर चलना हमारे लिए आसान फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर नूर शेख अहमद इस्माइल। आर्मड ड्यूटी है मेरी कोहाट की 8408 और 2002 में मैं रिटायर हुआ था एज ए टीचर। और उसके बाद में आजकल ये स्पेशल पंजाब पुलिस में पहले पोस्टिंग हुई है डीजी रीजन में, इसके मेरा ये ज़्यादा है, लेकिन काम तो थोड़ा है। लेकिन कमी यहाँ पे जो लाहौर में जो मज़ा था वो ये था कि घर में बंदा आता है, वहाँ काम कोई नहीं, लेकिन घर से दूरी है। तो माशाल्लाह ये सुल्तान साहब के साथ ग्रुप को मैं चेक करता रहता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक जो कि सब मेरे ख्याल में सब करते हैं, उसमें मैं भी थोड़ा सा ऐड करती हूँ कि हमारे इंशाल्लाह में बहुत जल्द जाएँ आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। जी जहांगीर साहब अपनी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन शाह साहब इधर आने चाहिए, हमारी लाहौर में आनी चाहिए, क्योंकि मैं असल में ना चला गया, मुझे इनकी एप्लीकेशन का पता चला। मैं एक आपको बड़ा अच्छा इंटरेस्टेड वाक़या सुनाता हूँ। मेरे दिन में था कि इनकी जो एप्लीकेशन है वो CCPO के पास है, तो मैं अनफॉर्चुनेटली मतलब कि मेरा बड़ा जज्बा था, क्योंकि शाह साहब से बड़ी कुर्बत है, सारी महफिल में अटेंड की हुई है, तो वैसे भी रात में रहते हैं। तो मैं अल्लाह का नाम लेकर CCPO ऑफिस चला गया, तो उधर मतलब कि एक है भट्टी साहब, मेरे अच्छे दोस्त हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। वो जनाब हमने हर दफ्तर में मतलब कि नहीं यार इधर होगी एप्लीकेशन, इधर होगी। तो जब एप्लीकेशन उनको पढ़ाई, उन्होंने कहा सर ये एप्लीकेशन CCP ऑफिस में होती नहीं, ये CPO ऑफिस में होती है, IG ऑफिस में। तो फिर मतलब कि कोशिश की है, लेकिन मतलब कि हम आपकी भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमने इनको मिलके इधर लेके आना है। संजीव शाह जी से पूछें कि कोऑर्डिनेशन है इनके साथ? ये हमारा रोज़ इनके साथ रब्ता होता है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन इसमें इसको अप्रूवल जो है ना वो मरियम नवाज ने देगी। हाँ, मरियम नवाज तक नीचे से हो गया हुआ है। इधर एक शख्सियत बैठी है जो मरियम नवाज के साथ उसका नवाज रब्ता वो है, एक रूटीन में उसको मैं डाल ऑर्डर के बाद दूंगा। जाती है, 2 से 3 महीने लगते हैं, तो अभी पहला महीना है, तो मेरा ख्याल में अप्रैल तक हो जाएगा। शाह जी 2-3 चीज़ें हैं, एक एजाज साहब वाला काम और ये वाला काम, ये अब्दुल गफूर हमने करने हैं जी, मतलब कि और अप्रोच इधर ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਣੀ AOC को ਇਹਦਾ ਬੇਸਮੈਂਟ AOC क्लास वो मैं आपको दूंगा, वो मेरे पास शेयर करें नसीर साहब वेलकम। अपना इंट्रोडक्शन दे दे पहले, मतलब ताकि बाकियों का हो चुका है, इंट्रोडक्शन दे दे अपना, खड़े हो। एस शीतल नसीर, इलेक्ट्रिकल फिटर 7504 एंट्री कोहाट। जी ठीक है, वेलकम। राणा जी रस्का साहब को सलाम कह रहे थे कि सबको मेरा सलाम देना, और कल मिर्जा असदुल्ला सही साहब से भी बात हुई, और वो भी सबको कह रहे थे मैं मिस करूँगा, लेकिन मेरी तरफ से भी कहते थे सबको सलाम दे देना। वो कतर गए, वो 3 तारीख को वापस आएंगे, तो दोनों शख्सियत बहुत ही याद कर रहे थे और सलाम दे रहे थे। और राणा साहब तो मेरे ख्याल में हफ्ते में 2 या 3 बार सबकी खिदमत लाजमी पूछते हैं, अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे, हम भी उनके लिए दुआएं करते हैं। तो जो मेन एजेंडा है आज की इस मीटिंग का वो ये है कि ईद, छोटी ईद के बाद, यानी छोटी ईद के बाद मार्च का एंड भी हो सकता है और अप्रैल का पहला या दूसरा वीक भी हो सकता है। उसमें जो बच्चे हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होंगे
उनको हम उनकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम हम कोशिश करेंगे इधर कज़ाफ़ी स्टेडियम में कोई हमें हाल मिल गया, पंजाबी हाल वगैरह वहाँ पे करेंगे। और इसके अलावा एक और भी उसमें ऑप्शन है कि अगर मिसाल के तौर पे किसी का बेटा या बेटी मिसाल के तौर पे बड़े हैं, वो इस ऊपर निकल गए हैं, अगर उनका कोई पोता या उसका दोता, उसकी बेटी का कोई बच्चा हो या उसके बेटे का कोई बच्चा हो, उसकी भी अगर किसी भी क्लास में पोजीशन आती है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 8th तक का गाल दिया रिजल्ट सारा, तो वो भी हमें आप लोगों ने मेरे पर्सनल नंबर पे आप लोगों ने उसके पार्टिकुलर उसके नंबर, उसका सर्टिफिकेट, जो भी वो रिजल्ट कार्ड है वो मुझे सेंड करना, ताकि हम उसको तरतीब दे के उनके जो भी प्राइज़ हमारी क़यादत उनके लिए करेगी रिकमेंड, ताकि उनको हम एक सपोर्ट कर सकें और ताकि मतलब कि वो आइंदा पढ़ाई में दिल लगा के पढ़ें और अरवा फाउंडेशन का मोनोग्राम भी उनके घरों में जाए और इनका भी उनको पता हो कि ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारा पूरी फैमिली रहे। ये सब चीज़ों के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है। तो इसमें अगर कोई भी बंदा अपनी राय देना चाहता है तो ये प्लेटफॉर्म ओपन है, तो वो कोई भी बंदा अपनी राय दे सकता है। लेकिन प्रोग्राम जो है वो इंशाल्लाह हम, क्योंकि ईद जो है गारबन 19-20 के बाद आएगी और आगे फिर टाइम थोड़ा होगा, मार्च के दिन कम होंगे, तो इट में भी वो अप्रैल के पहले या दूसरे वीक में चला जाए। तो हम कोशिश तो करेंगे मतलब कि मार्च के एंड तक, अगर ना हो सका तो एंड अप्रैल पहला वीक या दूसरा वीक होगा इंशाल्लाह। रिजल्ट आएगा बच्चों का? जी रिजल्ट आ रहा है। जी उसके रिजल्ट की बुनियाद जी सर। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि जो है, तो इसके अलावा अभी सबसे पहले तो मैं जो न्यू कमर आए हैं आज हमारे पास, उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें 2-2 मिनट 3-3 मिनट, उसके बाद बाकियों से राय लेते हैं मतलब कि वो जो हमारा एजेंडा है उसके बारे में। सर सैयद मुबशर साहब प्लीज़। बहुत शुक्रिया। और फैसल में मैं जो है ना अपने सामने RD 93 को जो है ना इस्टेब्लिश किया सर, और अल्हम्दुलिल्लाह RD 93 के काफ़ी कोर्सेज़ किए क्योंकि वक्त की ज़रूरत भी थी। वो उसके बाद फैक्ट्री में मेरी MRF में पोस्टिंग हो गई। माशाल्लाह तकरीबन 6 साल मैंने सर फैक्ट्री में लगाए, MRF से ही मैं रिटायर हुआ। घर मेरा क्योंकि लाहौर में वालदैन की तरफ से, मेरा खुद इरादा था सेटल होने का कराची में, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से मैं या वालदैन की वजह से कराची नहीं जा सका सर। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वालिद साहब ने मुझे अकोमोडेट किया अपने घर में ही निशात कॉलोनी में। वो अभी फ़िलहाल जो है ना मैं निशात कॉलोनी में ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ बच्चों के साथ। जो है ना एक आप ये कह लें कि 25 साल में जितना टाइम नहीं दे सका था, तो मेरी पूरी कोशिश है कि अपने बच्चों को जो है ना मैं पूरा टाइम दूँ। वो फ़िलहाल टाइम उन्हीं के साथ ही गुजर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक फिक्रा अरवा फाउंडेशन जिस प्लेटफॉर्म पे आप आए हैं, इसमें मतलब आपको कुछ खुशबू आई है या मतलब कि आपको भी हम दावत देते कि आप आपसे जाना इसके बारे में वेलकम तो माशाल्लाह सर आप तमाम लोग तकरीबन मुझसे सीनियर हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा सीनियर। नो डाउट। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मैं ये चाहता हूँ कि मुस्तकबिल में भी आपकी रहनुमाई साथ हो। तो इंशाल्लाह मैं ये जो है ना फोरम को ज्वाइन रखूँ इसी तरह की। और बड़ा अच्छा लगा तमाम लोगों से मिलके। बहुत अरसे बाद मैंने जो है ना एक लास्ट जो गैदरिंग की थी जो मेस पे अपने इंटर फेलोज़ के साथ, उसके बाद एक बहुत खूबसूरत किस्म की गैदरिंग नज़र आ रही है सर। बिल्कुल वैसे ही माहौल नज़र आ रहा है। वो मिल गया था, आज फिर उन्होंने बताया तो मैं आ गया हूँ। ये खुशी की बात है सर, हम पुराने कलीग हैं सर, इंशाल्लाह सर हम जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और कोई नया साथी? आया मुबारका के बारे में बात कर लेते हैं। ये रेलेवेंट है हमारी ज़िंदगियों के साथ। ये आया मुबारका कुरान तो सारा ही अजीम है, ये बहुत प्यारी सूरत है, आया मुबारका है। सूरह हुजरात की 10 नंबर आयत है कि बेशक जो मोमन है ना वो भाई भाई हैं। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, अपने भाइयों के दरमियान सुलह करवा दिया करो। अब ये बीच में ये नहीं फरमाया कि जब वो लड़ पड़े तो उनकी सुलह करवा दिया करो, यानी आप कंटिन्यूसली काम ही ऐसे करने हैं कि भाइयों की आपस में सुलह रहे। अगर कहीं कोई इख्तलाफ राय पैदा हो जाए तो फ़अस्लिहू बैनकुम, तो उनके दरमियान सुलह करवा दिया करो। और फिर फरमाया वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए।
آج ہمارا معاشرہ جو ہے نا، یہ 2-3 چیزیں اگر ہم سمجھ لینا اس آیا مبارکہ کو، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مومن کون ہے، ٹھیک ہے، اور اختلاف مومنوں میں کیوں آتے ہیں۔ مومن انسان پہلے درجے پہ مسلمان ہوتا ہے نا، مسلمان کے لیے 5 چیزوں کی ضرورت ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے نا، ارکان اسلام ہے، 5 ہیں۔ بندہ جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، وہ مسلمان کہلاتا ہے قانونی طور پر، اور اس کے بعد مومن اس کا اگلا درجہ ہے۔ مومن کے لیے اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں فرمایا گیا کہ مومن وہ ہیں جو جن کا دل جو ہے نا وہ شک سے پاک ہو جاتا ہے، ان کے دل میں کوئی شک نہیں رہتا، اور اگلی ان میں خوبی ہوتی ہے کہ وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اپنی جانوں سے اور اپنی مالوں سے۔ یعنی یہ 2 خوبیاں جب انسان میں آتی ہیں ایک مسلمان میں، تو وہ مومن کے درجے پہ آ جاتا ہے۔ اب اصلاح ہمارے معاشرے میں اسی آیت کے آگے جو آیات مبارکہ ہیں، ان میں وہ جو ہمارے معاشرے میں اخلاقی برائیاں ہیں نا، وہ ہائی لائٹ کی گئی ہیں کہ جی ایک دوسرے کے برے نام نہ پکارا کرو، بدزنی نہ کیا کرو، بدگمانی نہ کیا کرو اپنے بھائی کے بارے میں، غیبت نہ کیا کرو۔ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ ہوتی رہتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جی ہم فرشتے ہیں اور ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج اگر ہم یہ تہیا کر لیں کہ جو ہمارے رشتہ دار، ہمارے بھائی، ہمارے پیارے ہم سے ناراض ہیں نا، آج ہم جا کے واٹس ایپ پہ سب سے پہلے انہیں السلام علیکم کا میسج کر دیں، سمپل۔ یار کچھ نہ کچھ ان کی طرف سے بھی رسپانس آئے گا، بات کنٹینیو ہو جائے گی۔ کہ ہم جو ہے نا انا کا بت بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، میں کیوں بات کروں، میں اس کو کیوں کہوں، وہ کیوں نہیں مجھے فون کرتا، وہ میرے سے چھوٹا ہے، میں تو بڑا ہوں، یا وہ تو غریب ہے، میں امیر ہوں، میرے پاس تو پیسہ۔ یہ جو بت ہے نا انا کے، یہ توڑنے چاہیے ہمیں، اور ہمیں آج تہیا کریں کہ ہم سارے اپنے جو ہم میں سب میں سے ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی ناراض ہے، کوئی بہن ناراض ہوگی، کوئی بھائی ناراض ہوگا، کوئی بڑا ہی پیارا دوست ناراض ہوگا، تو اس کو سمپل جو ہے نا واٹس ایپ پہ جا کے میسج کریں السلام علیکم بھائی جان۔ تو گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جب وہ میسج دیکھے گا نا، تو اس کے دل کام کیا ہے تو وہ بھی وعلیکم السلام کہے گا، کمیونیکیشن بحال ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا کہ اصلاح کرتے رہا کرو، صلح کرواتے رہا کرو، تو اس کا آغاز کرنا چاہیے ہمیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کئی ایسی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ جی بندہ کہتے ہیں جی میں نے تو سچ بولا تھا۔ کئی جگہوں پہ سچ بولنا گناہ ہے۔ جب 2 دوست یا 2 رشتہ دار آپس میں لڑ پڑے اور آپ کے پاس وہ بات ہے جس کی وجہ سے وہ لڑ رہے ہیں، کہیں گے جی ہاں جی یہ اس نے یہ بات کہی تھی، اور کہتے ہیں جی ہاں بالکل کہی تھی، میرے سامنے کہی تھی، اب وہ دونوں لڑ پڑیں گے۔ تو ایسی جگہ پہ سچ بولنے سے اجتناب کریں، مطلب جھوٹ بھی نہ بولیں، آپ اس طرح کی کوئی گول موڑ سی سٹیٹمنٹ دیں تاکہ وہ لڑائی جو ہے نا، وہ جو اختلافات ہیں وہ مطلب کنٹرول ہو جائیں۔ تو یہ آج کا جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے جو ناراض دوست ہیں، پرٹیکولرلی یہ جو عربہ میں جو لوگ میٹنگ میں نہیں آتے، اس کا ایک حل ہے کہ جتنے دوست آئے ہیں نا، جو جس کے پاس جو نمبر ہے نا، جو نہیں آیا اس کو میسج کر دے واٹس ایپ پہ کہ جی السلام علیکم بھائی جان، آج آپ کو بڑا وہ یاد کر رہے تھے میٹنگ میں، آپ کیوں نہیں آئے، خیریت ہے، صرف اتنا میسج کر دیں۔ یعنی اگر ایک بندے کے پاس 15-20 میسج آئیں گے نا، تو اس کو احساس ہوگا یار 15-20 لوگوں نے مجھے یاد دلایا کہ آج آپ میٹنگ میں نہیں آئے، تو اگلی میٹنگ میں یقین مانے وہ پہلے آ کے بیٹھا ہوا ہوگا۔ تو اب آتے ہیں عربہ کی طرف۔ جیسا کہ عربہ اپنے نام سے ہی پہچانی جاتی ہے کہ جی یہ ایک ایئر مین کی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، اور یہ ہمارے جو پرانے دوست ہیں نا، ان کا مل بیٹھنے کا ایک ذریعہ ہے۔
اس کے جو مقاصد ہیں میں اس کی طرف نہیں جاتا کہ جی کیا کام کر رہی ہے اس کو ابھی چھوڑ دیں. اس کا جو بڑا مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ جو دوست، میرے خیال ہے کہ اگر یہاں یہ میٹنگ نہ ہوتی تو ہم نہیں اکٹھے ہو سکتے. اتنے دوست ایک جگہ پہ، شاید کوئی ایک آدھ بندہ کوئی ایئر فورس کا کوئی پڑوس میں رہ رہا ہے تو اس سے بندے کی ہیلو ہائی ہو جاتی. علی پارک میں بندے رہ رہے ہیں تو علی پارک میں سارے میکسیمم لوگ ایئر فورس کے ہیں تو وہ راستے میں جاتے ہوئے ملاقات ہو جائے تو ادروائز ہم لوگوں کی ایسے ملاقات نہیں ہو سکتی جو مطلب 15 سال کوئی 20 سال پہلے کوئی 25 سال پہلے بچھڑے تھے. جب وہ بندہ یاد کرتا ہے وہ ہمارا وہ بیڈ ہی ساتھ ساتھ ہوتا تھا، فلاں بیرک کے فلانے کمرے میں بیڈ تھا اور ہم وہ جو ہے نا رات کو بیٹھ کے تاش کھیلتے تھے، گپیں لگاتے تھے اور پھر وہ جی ہم فلانے اسکواڈرن میں اکٹھے رہے تھے. اور یہ مطلب ٹریڈ فیلو، انٹری فیلو، ٹھیک ہے نا، گرائنڈ شپ میں پھر وہ آ جاتا ہے جو میرے ضلع کا تھا. تو یہ چیزیں ہمیں یہاں سے مل رہی ہیں کہ وہ دوست جو ہم سے بچھڑ چکے ہیں ان کے ملنے کا ایک یہ سورس ہے، ایک ذریعہ ہے. اور کچھ بھی نہ ہو، ہم یہاں پہ جب آ کے اپنے پرانے دوستوں سے مل لیتے ہیں، گپ شپ لگا لیتے ہیں، ہمارا جو ذہن پہ وہ جو برڈن ہوتا ہے نا دنیا کے دکھوں کا، دنیا کی مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، وہ ہلکا ہو جاتا ہے. اور اگر ہم کنٹینیوسلی اس پروسیس میں شامل ہو جائیں تو ہمیں وہ دکھ اور مصیبتیں دنیا کی یاد ہی نہیں رہیں گی. یعنی دیکھو نا کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ جو دکھ تو رہیں گے تو پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کی زیارت کر کے وہ جو مصر کی عورتیں تھیں انہوں نے ہاتھ کاٹ لی اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا. یعنی وہ جب وہ بندہ کسی حقیقت کو دیکھ لیتا ہے نا تو یہ جو دنیا کے غم ہیں، دنیا کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں. تو اربا ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک بہت اچھی آرگنائزیشن ہے. مجھے تقریباً ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد میں اس کو جوائن کیا تھا 2020 میں، اب 2026 آ گیا. تو میں تب سے لے کر آج تک میں نے اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں پائی. ایک ہوتا ہے نا کہ جی یہ کوئی کسی نے کوئی لوگ ایک دوسرے کو لوٹنے والے یا فراڈ کرنے والے، یہ خدمت کرنے والے لوگ ہیں. یہ پرٹیکولرلی اس آرگنائزیشن کی جو انتظامیہ ہے یہ خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، انسانیت کی خدمت کرنے والے. اور جو کوئی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو کوئی بھی ان کے ساتھ جسمانی طور پر، مالی طور پر، روحانی طور پر کوئی سپورٹ کرے گا تو وہ اجر اس کا اللہ کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے. اس آرگنائزیشن کی جو انتظامیہ ہے وہ آپ کو اپریشیٹ تو کر سکتی ہے لیکن جو اجر ہے وہ آپ کو اللہ نے دینا ہے. اور یہ آرگنائزیشن اسی وجہ سے آگے چل سکتی ہے جب ہم سب اکٹھے ہو کر اس کو سپورٹ کریں، ہم سب اس کو مل کے مطلب اس جو گاڑی ہے اس کو مل کے دھکا لگائیں. ایک اکیلے بندے کا یہ کام نہیں ہے، نہ اکیلا بندہ اس کو چلا سکتا ہے نہ اس کو مینیج کر سکتا ہے. تو ہم سب کا اس میں کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. جیسے کہ اس کی جو SOPs ہیں وہ یہ ہے کہ جی کمپلسری نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جی اگر کوئی بندہ جو گولڈن ممبر انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا کہ جو بندہ پرماننٹ ممبر ہے وہ 1000 روپیہ جو ہے نا وہ پر منتھ میٹنگ میں وہ جمع کروائے. یہ اکرم بٹی صاحب ہمارے جو سیکٹری ہیں اپنا فنانس کے، ان کے پاس سارا سسٹم ہے، حساب کتاب ہے اور اس حساب کتاب کو کوئی بھی بندہ کسی ٹائم بھی پوچھ سکتا ہے. جو بندہ اس میں کنٹریبیوشن کرتا ہے وہ اپنا وہ پوچھ سکتا ہے کہ جی یہ پیسے کہاں آئے تھے اور کہاں گئے. یعنی اس کا باقاعدہ ایک میکینزم ہے اور اس کے حساب سے وہ خرچ ہوتا ہے کہ جی یہ اتنا جو میرے سمجھ میں ہے اتنی زیادہ انکم ہے بھی نہیں. کچھ مخیر حضرات ہیں جو اس سے بڑھ کر اس سے ہٹ کر جو ہے نا وہ سپورٹ کرتے ہیں، جو مختلف پروجیکٹ ہیں سلطان صاحب اکثر بتاتے رہتے ہیں اور وہ چلتے ہیں. تو ہمیں اس آرگنائزیشن کے ساتھ جسمانی طور پر بھی اور مالی طور پر بھی سپورٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ. تھینک یو. ایک بات ہر دفعہ مطلب ہم بتانا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی کنٹریبیوشن کرتا ہے اس میں سے اربا فاؤنڈیشن کے کسی بھی کپ آف ٹی یا کسی پانی کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے. یہ پیورلی مطلب ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں
کہ الحمدللہ اللہ اور اس کے حبیب کے صدقے سے سارا ٹوٹلی سیپریٹ ہے اور یہ ساری امانت جو کچھ بھی ہے یہ اکرم مراد بٹی صاحب کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو بھی ریفریشمنٹ ہوتی ہے یا کوئی کارنر میٹنگ ہو یا میٹنگ ہو اس کے ایکسپینڈیچر کسی سے بھی نہیں لیے جاتے. الحمدللہ مطلب کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے مطلب کہ سارا خزانے ہیں, اللہ کے معاملات ہیں. تو میں اس لیے مطلب کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا کلیکٹو میں لانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. ابھی میں ریکویسٹ کروں گا رانا لیاقت صاحب کی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور جولائی 2007 میں واپس آئے, مطلب 25 سال 3 ماہ نوکری رہتی تھی. تو ایئر کوارٹر سے ایک لیٹر آ گیا ہے کہ جو لوگ JCO ریٹائر ہونے والے ہیں, یہ ہماری پہلی انٹری تھی, ان کو کمپیوٹر کورس کروا کے بھیجا جائے. اگر کوئی بندہ 26 اپریل کو وہ کورس سٹارٹ ہونا تھا, دفتر تھا وہاں پہ وہ کمپنی تھی, سول میں ہم نے کمپیوٹر کورس کیا تھا. تو ایئر کوارٹر کی پھر انسٹرکشن آ گئی کہ اگر کوئی بندہ اس ڈیٹ سے پہلے ریٹائر جا رہا ہے تو اس کی ایکسٹینشن بھی بھیجے. 3 ماہ کی گورنمنٹ نے ایکسٹینشن ہمیں دے کے, مطلب ہمیں اپلائی نہیں کرنا پڑا, 3 ماہ کی ایکسٹینشن دے کے جیسے ہمارا کورس ختم ہوا تو ہماری لاسٹ ڈے تھی. اس کے بعد وہاں سے پھر میں نکلا تو واپڈا میں ایز اے سیکورٹی افسر ڈیوٹیاں آئیاں. تو ہم 150 لوگ تھے. میجر سلیم اللہ صاحب تھے DG خان کے, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں. 150 بندے کا انہوں نے ایک دن میں امتحان لیا, ایک دن میں انٹرویو لیا. 2 کلاسوں میں انہوں نے ٹیسٹ لے کے انہوں نے کہا جی میں رزلٹ دوں گا, جس بندے کا میں نام بولتا جاؤں وہ جاتا جائے, وہ پاس نہیں ہے میرے پاس. جس بندے کا میں نام نہ بولوں وہ ادھر ہی بیٹھے گا اور اس کا شام تک انٹرویو ہو جائے گا. شام تک انٹرویو ہوا جس میں سے ہم کوئی 60-70 بندے رہ گئے. 2 مہینے انتظار کرنے کے بعد پتا چلا کہ جی انہوں نے ٹوٹل 32 بندے رکھنے ہیں پورے پاکستان کے لیے. اس میں سے ہم 31 چیف وارنٹ افسر گئے تھے بھرتی ہو کے. صرف ایک آدمی, وہ بھی ایجوکیشن کا تھا اور ایم اے کیا ہوا تھا, وہ پاس ہو کے ہمارے ساتھ آیا تھا. اس 32 میں سے اب کوئی 2-3 بندے رہ گئے ہیں جو بلکہ میکسیمم ریٹائر ہو چکے ہم لوگ. اب اس کے بعد سیٹ اپ تھوڑا سا چینج ہوا. آرمی نے کہا جی ہمیں ایئر فورس کے بندے نہیں چاہیے. جب نہیں چاہیے پہ لفظ آیا تو جب انہوں نے امتحان لیا تو آرمی کا کوئی بھی بندہ اس امتحان میں پاس نہیں ہوا. NTS ٹیسٹ ہے آج کل ایئر فورس کے, اپنا سیکورٹی افسر کا بھی, سیکورٹی انسپیکٹر کا بھی, سیکورٹی سارجنٹ سینئر ٹیک لیتے ہیں, اور سپاہی کا بھی. اس میں جو اوپر رینک والے ہیں وہ کوئی بھی بندہ آرمی کا پاس نہیں. پھر مجبوراً ان کو رکھنا پڑے ایئر فورس کے بندے. پھر 2019 میں انہوں نے ڈپٹی مینیجر رکھنے تھے جو میجر رینک کے رکھتے تھے. اس میں ہمارے ایک اسکواڈ لیڈر اللہ ان کو خوش رکھے ماجد محسن صاحب ہیں, بیس ایڈجنٹ ریٹائر ہوئے مسرور سے. ان کا ٹاپ آف دی لسٹ رزلٹ تھا. جب مینجمنٹ کو بتایا گیا جی یہ بندہ ہم نے نہیں رکھا, بریگیڈیئر صاحب تھے, انہوں نے کہا جی سب سے ٹاپ پہ بندے کا رزلٹ ہے, کیوں نہیں رکھ رہے آپ اس کو. تو وہ ابھی تک بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ وہ 20 سال نوکری کریں گے. ادھر ہی لاہور میں ہے. اللہ کرے کہ ان کو میرے خیال اگلے 2-3 ماہ میں مینیجر کی سیٹ دے کے وہ ایز اے چیف سیکورٹی افسر NTDC واپڈا کی شاخ ہے اس میں بیٹھ جائیں گے. اس میں پھر وہ آگے دیکھیں گے. وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد پھر اللہ کا شکر ہے میں نے یہ اروا جو ہے 2016 میں جوائن کی تھی, دسمبر یا نومبر 2015. وہاں سے لے کے تب تک کوئی میٹنگ مجبوراً
मिस हो जाती है, जिसके लिए सुल्तान साहब की जो रिक्वेस्ट मुझे आती है, एक दिन मैं ऐसे लेटा हुआ तो इनकी कॉल आ गई तो मैंने स्पीकर ऑन किया। बेगम ने जब इनके अल्फाज सुने, उसने कहा कोई मजबूरी अल्लाह ना करे कहीं फौतगी पे जाना हो तो वो आप मिस ज़रूर करेंगे, वरना ये मीटिंग जो है ना, जिस तरह सुल्तान साहब ने आपको प्यार से कहा है और सब कुछ कहा है, तो आपने ये मीटिंग हर महीने करनी है, घर के काम छोड़ के भी आप मीटिंग अटेंड करेंगे। तो ये इनकी मेहरबानी है। मतलब इसमें वेलफेयर की जो चीज़ें हैं वो मैनेजमेंट जाने, उसमें कोई ऐसी नहीं है। इसी ये जो अभी सलाब आया था उसमें 1.5 लाख रुपया मैंने अपने हाथों से लोगों को सुल्तान साहब के थ्रू दिया था। अपनी मस्जिद में जुमे वाले दिन मैंने इकट्ठा करके 1.5 लाख रुपया 2 जुम्मों में इकट्ठा किया था। मुफ्ती साहब को मैंने कहा, रफाकत साहब है हमारे, आज उन्होंने आना था, कुछ मजबूरी की वजह से नहीं आ सके। उन्होंने मुफ्ती साहब को कहा जी आप जैसे खुतबा ख़त्म करें तो 5 मिनट के लिए बैठ के तो लोगों से पैसे इकट्ठे करवाएं। 2 जुम्मों में 1.5 लाख रुपया इकट्ठा हुआ। फिर वो हमने कुछ सुल्तान साहब की इंस्ट्रक्शन, कुछ रफाकत साहब ने कहा जी इस तरह हमारा एक बंदा है, तो मतलब वो हम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अरवा जो है वो बहुत आगे जा रही है, स्पेशली इस चीज़ के हिसाब से। तो अल्लाह ताला इसको और तरक्की दे और हमारी मैनेजमेंट को और सेहत दे। ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। इसमें हम सियालकोट भी होके आए थे, वहाँ भी माशाल्लाह इसी तरह मीटिंग होती है मंथली। गुजरांवाला में नहीं जा सका, फिर फैसलाबाद नहीं जा सका। बहरहाल जैसे जैसे चलती रहेगी और बढ़ता रहेगा ये काम। तो अल्लाह ताला अरबा को और मजबूत करे। थैंक यू वेरी मच सलामत रखे सबको। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि सेक्रेटरी अरवा फाउंडेशन गुजरांवाला सर मोहम्मद असलम बड़ा साहब हम में मौजूद हैं और हम क्लैपर के साथ उनको वेलकम करते हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इनकी भी कंट्रीब्यूशन मुझे सब तो याद नहीं है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हर मामले में, हर जगह पर। अल्हम्दुलिल्लाह इनको सलामत रखे अल्लाह पाक। बहुत दुआएं हैं इनके लिए। तो मैं दिल्ली खुशी आप जल्दी कह रही हूँ सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो रिक्वेस्ट करते हैं सिर्फ 1.5 मिनट के लिए, 2 मिनट पूरे नहीं, कि आप मनोरे का अपने ख्याल का इजहार करें। सर असलम साहब प्लीज़। मैं वैसे इतफाक़ नहीं आया था, मैं मीटिंग के लिए तो स्पेशली नहीं आया था, मेरे साथ फैमिली है। मैं ऐसे ही मेरा दिल किया कि बड़ी देर हो गई है, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, तो मैं कहा चलो मैं मुलाकात कर लूँ। तो मैंने गुजरांवाला कोशिश की है जी बंदों को इकट्ठा करने की। ग्रुप में तकरीबन 35 लोग हैं, लेकिन जब मीटिंग करते हैं तो 5 या 6 लोग से ज़्यादा कभी भी नहीं आए। पिछले 3 महीने से मैंने फिर वो पोस्टपोन कर दिया कि फ़ायदा कोई नहीं, आप सबको मिलते करते रहो। कभी पता नहीं क्यों लोग इंटरेस्टेड नहीं है, हालांकि ना आपको वहाँ कल्चर की हुई है। उनको रिफ्रेशमेंट भी अपने पास से कराते हैं, गपशप भी सबकी होती है, वर्कशॉप भी करते हैं कि हाँ जी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मुलाकातें हो जाती हैं। लेकिन जब मीटिंग की बारी आती है तो वो बस सब कोई पता ही नहीं होता ना। मैंने पिछले दिनों एक मैसेज वहाँ सेंड किया अपने ग्रुप में कि जी आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं तो कोई वजह क्या है, या तो बताएं कि जी इसका टाइमिंग ठीक नहीं है या ड्यूरेशन का फ़र्क कोई मसला है, तब भी हमको उसको मैनेज कर लेते हैं। तो 35 बंदों में से एक बंदे ने सिर्फ मुझे क्वेश्चन रेज किया था जी अच्छा इस तरह से कर ले बस। तो हालात तो हमारे ये हैं कि हम इकट्ठे होना भी नहीं चाहते और कहते हैं जी बस कोई प्लेटफॉर्म भी हो जहाँ हमें वेलफेयर सारी मिले, हमारे जो मसले हैं वो हल हो ज़रूर। अगर कोई हमारी प्रॉब्लम है तो वो हमारे लिए बंदे हाज़िर हों। लेकिन हम तकलीफ इतनी भी नहीं करते कि भाई अगर महीने यहाँ तो चले महीने बाद रेगुलर हो रही है, मैं तो 2 महीने बाद भी करके देखा है तो लोग नहीं इंटरेस्टेड हैं कि आके बैठ के बंदा कोई गपशप भी लगा ले या कि चाय का कप पी ले। आप लोगों की बड़ी हिम्मत है जी, आप माशाल्लाह अल्लाह पाक सुल्तान साहब को इसी तरह से कायम दायम रखे और ये इसी तरह से ये महफिल से जाते रहें। किसी की बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा इवेंट अफसर रियाज साहब की कि वो अपने ख्याल का इजहार करें। सर रियाज साहब। 30 साल और 5 माह मैंने गुजारे हैं। 5 माह जो है ऊपर गुजारे थे किसी वजह से, में 10 साल गुजारे और हम तो जब एयरफोर्स को देखा
कुछ कमियां हैं, अल्लाह पाक वो पूरी कर दे। तो वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें इधर भी देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी हो रही हैं, लोग खुश हैं। कमी हो जाती है, कमी बेशी, कभी बंदा आ नहीं सकता, तो उसके लिए हम माजरत खाएँ सर से। सर ये पिछले दिनों 5-6 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ है कामरा एरिया, एक चीफ टेक थे राहुल तारिक वेपन ट्रेड में शहादत हुई है। वो एक मिस हैंडलिंग की वजह से हुई। एक बेटी के पास वेपन था, वो हिफाजत करवाने आया था, तो उसने हैंडलिंग के दौरान वो वेपन उससे चल गई, जिसकी वजह से वो गोली उस बच्चे के सर में लगी और वो मौके पे शहीद हो गई। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा मे भी हम सब लोगों के घर में हम अपनी सेफ्टी के लिए वेपन रख लेते हैं, तो कुछ लोगों की रूटीन होती है कभी वीकेंड पे 7-6 महीने के बाद उसको खोल के साफ सुफ कर लें, देख लें ठीक पड़ा है, ख़राब हो गया क्या है। तो जब भी इस तरह की कोई प्रैक्टिस करनी हो तो कोशिश करें, एक तो अकेले बैठ के करें तो पास ना हो, और दूसरा सेफ्टी जो है ना उसको वायलेशन ना होने दें। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा अगर खुदा ना खास्ता किसी ऐसे घर में कोई चीज़ मौजूद है, पिस्टल है, 12 बोर है, 7mm है, कोई भी ऐसा वेपन है, तो उस चीज़ को ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करें, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, ताकि किसी ना नुकसान से, किसी ऐसी चीज़ से बंदा ना वो महरूम ना हो। तो अल्लाह पाक सबको अपनी हिफाजत में रखे। ये एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट थी, अगर आप जो कुछ जानने वाले हैं या कोई इस तरह की चीज़ आप देखते हैं तो आप उनको भी बताएं, और ये कोशिश करें कि वो भी इस तरह की इनर सेटिस्फेक्शन हो गए ना बंदे में। मेरा ख्याल इंसान वाला सब जान कोई चीज़ नहीं। एयरफोर्स ना असी इनहेरिट कर लैके आए ना, वो आर्मी वाले घरों जमदे आर्मी च आए ने, ना नेवी वाले, वो भी एक सिस्टम का हिस्सा है। और इस तो पहले मैं दसिया 95 च मैं रिजाइन करके एयरफोर्स गया ਸੀ। 96 ऑर्गेनाइजर इंडक्शन है मेरी। मैं एयरफोर्स इतों DHA तो DHA LCC HS होता था, लाहौर कैंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, और अभी DHA उसका नाम मुशर्रफ और मुझे नाम चेंज हुआ। तो जो मेरे साथ काम करते हैं भी उनके बच्चे कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो प्राउडली टू से को मुझे चाचू कहते हैं, अंकल कहते हैं, वो सर नहीं कहते, बाकी लोग सर कहते हैं। जैसे वो जब मैं जाता हूँ कि कलर के पास या व्हाट्सएप किसी ब्रांच में, तो कोई ना कोई जानने वाला तो मुझे प्राउडली वो अंकल कहते हैं ना। तो रही बात टफ जॉब की, मैं अभी नाइट ड्यूटी करके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं रात को 11 से 7 बजे तक नाइट ड्यूटी की है, वो के सुपरवाइजर ड्यूटी है, और अभी जाके 3 बजे फिर करनी, 3 से 11 बजे तक ड्यूटी। मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, रफ एंड टफ है, लेकिन अगर आप उसमें मर्ज हो जाएंगे ना, समझ जाएंगे काम को, तकनीक को, तो कुछ भी नहीं है। मीन्स आदमी जब बेसों पे होता है ना, हमारा GC ट्रेड में हमने लास्ट टाइम बुलारी से मैं 450 बंदों को सुपरवाइज करके आया। 450 बंदों को एट ए टाइम 150 आदमी ड्यूटी पे होता था, और यहाँ पे फेज में मेरे पे मैक्सिमम भी 27 बंदे ड्यूटी पे होते हैं। या 25 बंदों को हैंडल करना मुश्किल है, या 150 बंदे को रात को हैंडल करना। और इस 150 को मैं कहता था मैं रात को सो के ना नींद में कर सकता हूँ। 150 ना प्लीज नहीं, ये नहीं कर रहे, काम वो ही है, नेचर ऑफ ड्यूटी वो ही है। सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी जो कोई राइडर आ गया हम इतने आ गया नाके ते आ गए, नाके कहते हैं ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਕਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ, ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਾਰਡ ਰੂਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰਮਜ਼ ਉਹੀ ਨੇ, ਬਸ ਲਫਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਆ, 2 ਕਰਨਲ, ਇੱਕ ਮੇਜਰ, ਉਹਦੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ
ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ नहीं नहीं के लिए भी परेशानी है, अल्लाह पाक ने उसका कोई अल्टरनेट दे दिया। अगर हमारा ईमान पुख्ता हो, कहते कि जिसका ईमान पुख्ता नहीं है ना तो वो भी है कि मुस्लिम मतलब उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए है। राज़िक अल्लाह है, अल्लाह ताला पता नहीं किसने सबब लगाता है इंसान मेरा सर ना मेरा उत्थे 36 लाख रुपया था, मेरा अजे भी उत्थे 36 लाख रुपया मैं गया भी नहीं मुड़ के, लोगों ने एप्लीकेशन दिया, मैं एप्लीकेशन भी नहीं कोई वगैरह बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह ताला हम सब सपोर्ट करेंगे। जो बंदा मतलब है कि हमारा ऐसा है ना, जो बंदा इंशाल्लाह हम आपके लिए जो भी मुमकिन हुआ करेंगे, इंशाल्लाह जो भी मुमकिन हो हम हाजिर हैं, हर प्लेटफॉर्म पे हाजिर हैं। तो अभी ताज साहब आपका मैं भाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना वीकेंड जो है ना हमारे लिए पहला संडे सर्व कर दिया हुआ, ऐलान किया हुआ है। अल्लाह ताला आपको भी, जहांगीर साहब आप लोग भी ड्यूटी छोड़ के आए, शादी आपने भी, और सारे लोगों को। राणा साहब वीक है बेचारे, इनकी तबीयत का मसला है लेकिन इनका जज्बे को सलूट है। राणा लियाकत साहब तो हमारे साथ वैसे जुड़े हुए हैं। रियाज साहब आपका सिपाही शुक्रिया, आपका एक संडे होता है वो भी आपने मतलब कि आज हमने हमारे नाम कर दिया है। तो बेटा आपने भी मतलब कि ना बाबा को हर महीने के पहले संडे बताया करना, ठीक है ना। हाँ, सारा आप लोगों का शुक्रिया जो फर्स्ट टाइम आए। अब्दुल गफूर आपने मतलब अपनी ड्यूटी को भी तरजीह दी और उससे बढ़ के हमें तरजीह दी, आपका भी शुक्रिया। सर शहीन साहब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कराची से आप लाहौर में हो हैं। तो गुराया साहब यार सोए हुए थे जब मतलब बात हुई है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज वड़ा साहब नहीं आ सके, सर वड़ा साहब के मेहमान आ गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, उनकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हुआ हूँ एक्चुअली ना। बरकत जी मतलब कि सब कोशिश किया। जी सर जी थोड़े साथ हो जाइएगा प्लीज, आप थोड़े साथ सब कुछ इधर हो, तो यार सर से करना था मतलब